स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਡਾਕਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ पंजाब ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਔਰ ਇਹ ਹਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ इन बिन पास हो जाता है तो उसका खमियाजा की भुगतना पै सकता है। दरअसल सूबे के विचकार पानी के झगड़े के निपटारे लिए यह बिल बनाया गया है अंतरराजी पानी विवाद सोध बिल 2019। अंतरराजी पानी विवाद बिल 2019 जो कि लोक सभा हुण पास हो चुका है। जेकर यह बिल राज सभा पास हो जाता है तो पंजाब के पानियां ते पैण वाले डाके तो यह घट नहीं होगा। बिल पास होने नाल रावी ब्यास के दरियावी पानियां की वंड नूं लैके इराडी कमीशन वालों तैयार किए गए पंजाब विरोधी फैसले ते मोहर लग जाएगी। बिल का सैक्शन 12 जिहड़ा वो पंजाब के पानी वाले सब तो खतरनाक सैक्शन है। वो सैक्शन की कहता वो भी तुहानूं दसदे हां। सैक्शन 12 के तहत पहला ट्रिब्यूनल भंग हो जाएगा, पानियां दा विवाद नवे ट्रिब्यूनल कोल चला जाएगा और वो ट्रिब्यूनल यानी कि वो बैच उत्थों ही सुनवाई शुरू करेगा जिथों मामला तब्दील होया। यानी कि ये शर्त स्पष्ट करती है कि दरियाई पानियां की मौजूदा उपलब्धता नूं विचारा ही नहीं जाएगा। सगों 1985 च जिहड़ा राजीव लोंगोवाल समझौता होया सी, जिहड़ा इराडी कमीशन बनिया सी, उदों पानियां की तय गिणती नूं लैके जो आधार बनाया गया सी उसे नूं ही आधार बनाया जाएगा। यानी कि उदों जो पानी सीगा उसे नूं आधार बना के पानी की वंड की जा सकती है। तुसीं हिसाब ला लो 1985 तो लैके 2019 तक की मौजूदा स्थिति है, पानी के हालात किन्ने बदले ने उस नूं गौर नहीं किया जाएगा। 1985 नूं ही आधार बना के फिर पानियां की वंड की जाएगी। सो बिल का सैक्शन 16 जद तक रहेगा पंजाब के सिर ये तलवार इस तरह लटकती रहेगी। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र हुए हैं। बराड़ साहब, लोक सभा के बिल पास हो जाता है उदों तुहानूं याद नहीं है कि ये बिल पास ही नहीं होना चाहिए या बिल लैके नहीं जाना चाहिए? हुण भी ये समझ दे विच आया सीगा कि ये बिल अजकल दे विच राज सभा दे विच आ जाना सीगा, तुसीं तत्कड़त उत्थे गए हो तां जाके बिल रुकिया? देखो, मैं एक गल करा कि उत्थे कुदरती ये गल पहला बारीकी दे विच नहीं ध्यान च आई। सब तो पहला यही लगता सी कि चलो ट्रिब्यूनल बनेगा, साडे खिलाफ मानयोग सुप्रीम कोर्ट तो फैसला हो चुका है भी साडे कोले होर रस्ता ही नहीं बचता इस टाइम ट्रिब्यूनल तो बिना, तो इस करके चलो सानू तो एक लगता सी कि चलो ठीक होएगा क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ 12ਵੀਂ ਮੱਦ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਘੋਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੱਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ पक्की मोहर लग जू, जिहदे खिलाफ असीं समय समय ते मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे विच गए हैं। भावें कांग्रेस दीयां सरकारां वेले केस वापस होए, बड़ा लम्मा चौड़ा मजबून है इस गल दे विच, पर यह 12ਵੀਂ मद जिहड़ी है साडे ते किते ना किते जाके भारी पैंदी दिखी। तो इसे करके ही कोर कमेटी की तुरंत मीटिंग सद्दी गई, वकील साहबान बुलाए गए, तुरंत जाके जिहड़ा सीगा वो केंद्रीय मंत्री नूं मिले ते राज्य सभा दे विच बिल पेश होण तो रोकिया कि इस मद नूं हटाया जावे। उम्मीद है साडी कि साडी भाईवाल सरकार है और पंजाब के हितों को मुख रखते हुए, पंजाब के अन्नदाते की ध्यान च रखते हुए इस मद दे विच सोध करके जिहड़ा बिल है वो दोबारा आऊगा जिहदे नाल सानू कुछ ना कुछ रिलीफ मिल। साडी यही डिमांड है कि जे ट्रिब्यूनल बनदा नवां मौजूदा हालात अज पानी किन्ना है 17 दे उत्ते वंड करदे हो, अज 13 रह गया। पानी साडे कोले पहलां ही है नहीं, मतलब एक तां होवे ना भी थोड़ा बहुता होवे ते ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੰਡ ਦਈਏ। जिन्ना पानी चाहिए साडे पंजाब दा है नहीं। अज 80 ਤੋਂ 90 ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਰਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ 17 MF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ 13 MF ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਹੋਊਗਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ- ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੰਡਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮਾ ਲੰਗੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੱਥ ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ SYL ਦਾ ਟੱਕ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੜੀ ਕਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਖੋਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੰਮਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆਏ, ਕੋਈ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 9 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਆਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੰਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਲੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਅਲਾਉ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਘੋਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰੰਟ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਵਰ ਬੇਸਿਨਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਡਰੇਨਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਬਲ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਦੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫालतू ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਰਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਸ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਪ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਅਫੈਕਟਡ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੋਮਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ। ਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗਲਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਜੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੌਰ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਸੀ,
ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਾਲੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਰਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੇ ਕੱਢਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਰਾਨੀ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੈਪੇਰੀਨੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ 100% ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ 28 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਟਕੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਰੈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਕੂਪੀ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਾ ਵਾਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 12 ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਪੇਰੀਅਨ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਆਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਖਾਸਾ ਵਜਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆਕ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਪਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਵੀ ਵਿਆਸ ਦਾ। ਉਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੇਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਪੂਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਮੁੱਲ। ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। PL 480 ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਆਧਾਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਿਆ? ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਤਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ।
ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਬੀਰੀ ਦਾ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਟਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਸੋਨ ਬੇਟਵਾ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੇ ਉੱਥੇ ਘਟੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕੜ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕੜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ 24/3/76 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਢਾ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ 10/11/76 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਹੋਈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ 24/3/76 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ SYL ਕਨਾਲ ਵਾਈਡ ਮੀਮੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ 18/11/1976 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਢਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ CBI ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2015 ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 2015 ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੇਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਝੇਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ DGP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ DGP ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ CBI ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ AG ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੰਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। CBI ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਸ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਹੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਕੇਸ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਠਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਭੱਜਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਾਲਾ। SIT ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ SIT ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। SIT ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ SIT ਨੇ ਦੇਖੋ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ 3-4 ਫੈਸਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, DGP ਤੇ ਉਸੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ।
22/10/2015 ਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਾਂਟ ਟਰਸਟ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਬ ਸੇਜ਼ ਕੈਪਟਨ, ਇਹ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੀਬੀਆਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ, 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ 6/11/2015 ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਹੀ ਸੈਡ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਇਨਟੂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਡਿਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ DGP ਲਿਖਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਈ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ SIT ਬਣਾਈ? ਬਣਾਈ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ CBI, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ CBI ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ CBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ 2015 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸੇ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਗਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ CBI, ਨਾ SIT ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ, CBI ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਲੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਤਾ ਕਿ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਚਲਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ
ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਸਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼, ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ? ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ? ਕੋਈ ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅਗਰ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਏ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਲੜ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਪੇਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਐਸ ਪੇਂਟ 'ਚ ਪੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸ ਪੇਂਟ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੁਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਅਰੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹਰਜ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸੁਦੀਪਤਾ ਡਿੰਕਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ CBI ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਦ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਆਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਸ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਲਮਕਾਈ ਜਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ CBI ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕਰਦੇ, ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਮਸਲਾ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦ CBI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। CBC ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਰੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਰੇੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਓ ਮੋਟੇ ਕਹੇ ਚਾਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੈਸੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿੱਚ CBI ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ CBI ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੇ CBI ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ SIT ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ CBI ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਕਟਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਉਹ ਸਬੂਤ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਨ ਟਰੂ ਕਾਊਂਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਹੋਊ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਲਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਹੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੈ ਜਿਓ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੈ ਜਿਓ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਭੇ ਮਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਗਏ ਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾ ਕੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੂ ਮੋਟੋ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਨੈਨੀ ਮਸਲੀ, ਇਹ ਮਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ। ਇਨ these 3 cases by the CBI no state official / Punjab police official hand over
ਕੰਟੈਕਟਡ ਹਿਮ ਫਾਰ ਦਾ ਸੈਟ ਪਰਪਸ। ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਯਕੀਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਖਰੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਨਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਪੀਡੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ। 2.5 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਮਲੇਰਕੋਟ ਕਿਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਬੇਕਸੂਰ ਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਕਰਦਾ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਆਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਐਸਆਈਟੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।